95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. మేడం एक मिनट నాయకత్వం వదలాలి వైరశేఖర్ నాయకత్వం వదలాలి వైరశేఖర్ నాయకత్వం వదలాలి వైరశేఖర్ నాయకత్వం వదలాలి ఎంఈపీ పార్టీ జిందాబాద్ ఎంఈపీ పార్టీ జిందాబాద్ వైరశేఖర్ నాయకత్వం Good morning, all respected members and media friends. First of all, thank you so much for coming and taking your valuable time to be here. Today, we have press meet address by our Honorable Chairperson of All India Mahila Empowerment Party, and she will be discussing about the upcoming election programs, plans, and roadmap. So thank you so much. Please hope you all are ready, and if we can start, so we'll start the program. Madam will address the media, and whatever things are there, first she will address. Later on, whatever questions you have, you can talk. So thank you so much. So let us start without any delay. ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మా సహోదరులు, పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు మీడియా సోదరులందరికీ మా శుభాభివందనాలు. ఈరోజు ఎంఈపీ పార్టీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా 400 మంది ఎంపీలను నిలబెడుతూ అన్ని పార్టీల కన్నా ముందుగా మేనిఫెస్టో తయారు చేసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిలబెట్టబోయే 17 మంది ఎంపీ అభ్యర్థుల కోసం ఇక్కడ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మా ముఖ్య అతిథి, మా జాతీయ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ నోహిరా షేక్ గారిని తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, తెలంగాణలో మేము పెట్టబోయే మేనిఫెస్టో కోసం పూర్తి వివరాలు మీకు తెలియజేస్తుంది. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని పార్టీల కన్నా ముందు 17 పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లలో బూత్ కమిటీలు నిర్మించి మేము 100% ముందంజలో ఉన్నాము. ఈ రాబోయే ఎలక్షన్లో చాప కింద నీరులాగా ఎంఈపీ పార్టీ తన పూర్తి అవగాహనతో పనిచేసుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు పెట్టబోయే అభ్యర్థులు కూడా ఎంఈపీ పార్టీ తరఫున ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఎంఈపీ పార్టీ బాగా వేయబోతుందని మేము ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ విషయమై మా జాతీయ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ నోహిరా షేక్ గారు మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. सबको नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में रखने का ख़ास मकसद ये है कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी एमईपी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी लोकसभा इलेक्शन बहुत सारे इंडिया के मुकामात पे कंटेस्ट करने को जा रही है और इस पार्टी में कई एस्पिरेंट आए हुए हैं और बहुत सारे लोग कदम आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। वो लोग जिनको आज तक कभी एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका नहीं मिला, मगर वो देश की सेवा करना चाहते थे और देश में काम करना चाहते थे
और लोगों की खिदमत करना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए एमईपी महिला एम्पावरमेंट पार्टी महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं के फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए एमईपी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और ये पार्टी सेकुलर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और देश में पीस लाने के लिए ये पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और हैदराबाद के लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी एमईपी कंटेस्ट करेगी और स्ट्रांग फाइट करेगी। और बहुत सारे सीटों पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जगह पर जो लोग देश की सेवा के लिए, देश की खिदमत के लिए, लोगों की सेवा के लिए हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कंटेस्ट करके लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, तो ये पार्टी ज़रूर से कंटेस्ट करेगी। इस पार्टी का मकसद ये है कि बच्चों के स्कूल्स को यूनिफॉर्मिटी में लाना और ये जो खास कर से हैदराबाद में जो लैंड ग्रैबिंग चलती है और हैदराबाद में खास कर से जो जुल्म होता है उस जुल्म को हटाना और ख़ास कर से 40 साल से लोगों के वोट लेते हुए लोगों को आज तक उनको ना कोई सहूलत किया गया, ना उनके लिए जो है कुछ अच्छाई हुई, तो उस पर फाइट करके उन लोगों को जो है जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए एमईपी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। अगर लोगों का साथ रहेगा, लोग साथ देंगे, तो ज़रूर से ज़रूर ये पार्टी पूरे देश में इंसाफ को लाने के लिए कोशिश करेगी। और महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसकी शुरुआत जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013-12 में इसकी सबमिशन हुई और इसका टोटल प्रोसीजर और 2017 में इसको सिंबल डायमंड अलॉट हुआ। और ये पार्टी 2018 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 224 सीट्स पर कंटेस्ट की और असेंबली इलेक्शन 2023 तेलंगाना में 49 सीट्स पर कंटेस्ट की। हो सकता है हार और जीत पार्टी में होती है, मगर हमारी फाइट जारी रहेगी, हमारा कंटेस्ट करना जारी रहेगा। एक दिन ज़रूर आप सबका मीडिया का सपोर्ट रहेगा, आप सब सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ये पार्टी कंटेस्ट करके इस देश में जो होने वाले जो कम्युनल वायलेंस है उसको हटाकर एक सेकुलर पार्टी को लाना चाहती है। जो रेवड़ीइज्म करने वाले, गुंडागिरी करने वाले जो पार्टियों के ऊपर काम करते हैं, उस तरह से छोड़कर एक पीस वाली पार्टी को कंटेस्ट करते हुए और लोगों को सुकून और पीस देना चाहती है। और बच्चों के एजुकेशन पर, हॉस्पिटल्स पर और औरतों के खास कर से जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर जो है काम करना चाहती हैं। एक मैनिफेस्टो भी हैदराबाद इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। उन पॉइंट को आप नोट करते हुए जो हमारी महिलाएं हैं उनको खास कर से मैं आवाज दे रही हूं कि हैदराबाद के इलेक्शन में आप एमईपी को जिताएंगे तो आपके बच्चों के स्कूल की फीस जो है फ्री की जाएगी और आपके गैस सिलेंडर के लिए, आपके घर के अखराजात के लिए एमईपी की तरफ से हर औरत को 2000 घर में जो है पेमेंट गूगल पे से या फोन पे से दिया जाएगा। और खास कर से गरीबों के लिए खास कर से ख्याल रखा जाएगा और आपके रास्तों को, आपके घरों को, आपके जो भी तकालीफ हैं उसको पूरा सही करने के लिए एमईपी काम करेगी। और एमईपी ज़रूर से ज़रूर कंटेस्ट करके आपके इंसाफ के लिए एमईपी कंटेस्ट करने के लिए रेडी है और रहेगी। और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और खासकर से ये पार्टी बहुत सारे जगहों पर कंटेस्ट करने के लिए तैयार है। ఈ పార్టీ మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ, ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ తెలంగాణలో లోక్సభ జాబ్లెస్ పీపుల్ కోసము, కిసాన్ కోసము, అందరి న్యాయం కోసము ఈ పార్టీ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయబోతుంది। ఇక హైదరాబాద్లో ఈ పార్టీ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసి ఓల్డ్ సిటీని గోల్డ్ సిటీ చేస్తానని ఇంతకు ముందు కూడా నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను। హైదరాబాద్లో ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసి
ఈ ఓల్డ్ సిటీని గోల్డ్ సిటీగా మార్చాలని నా ఉద్దేశం ఉండాది. ఒకసారి ఈ మధ్యలో ఆ ఓల్డ్ సిటీలో వెళ్ళి నేను స్వయంగా ఇంటర్నల్గా ఎంతో మంది యూత్లతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను. నాకు చాలా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చింది. ఆ పిల్లోళ్ళకి చదువు లేకుండా ఇంతవరకు వాళ్ళకి ఏమీ భవిష్యత్తు లేకుండా వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. అందుకోసము హైదరాబాద్లో MEP స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేసి స్ట్రాంగ్గా ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని ఓడించి ఇక ఈ హైదరాబాద్ తారీఖుని మార్పు తేవాలని మనము ఈ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నాము. తప్పకుండా మీ అందరు తోడు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ మహిళల తోడు, వాళ్ళు ఇక ఉండే కిసాన్ల తోడు, అందరూ క్రిస్టియను ముస్లిమ్స్ మన అందరూ హిందువులు అందరూ కలిసి నాకు తోడిస్తే నేను కంటెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ని నేను మార్చి ఓల్డ్ సిటీని గోల్డ్ సిటీగా మారుస్తానని నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను ఈరోజు. అవునండి, లేదు మన క్యాండిడేట్ మన మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీలో తెలంగాణలో 7 to 8 క్యాండిడేట్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. నేను హైదరాబాద్ లో కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను. MEP అంటే క్యాండిడేట్ ఒకటే, నేను ఒకటే. ఒక పార్టీ ఉంటుంది. ఇక బీజేపీ ఉంది, కాంగ్రెస్ ఉంది. అన్ని జాగాల్లో ఎవరు నిలబడాలా ఏమి అనేది ఉండదు. వాళ్ళ క్యాండిడేట్ గెలిస్తే వాళ్ళ పార్టీ ఉద్దేశాలని వాళ్ళు బయటకు తెస్తారు. నేనే ఉంటాను కదా, మా క్యాండిడేట్ నిలబడితే కూడా నేనే ఉండేది, నేను నిలబడితే కూడా నేనే ఉంటాను, నేనే చూస్తానన్నమాట. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పైన ఎందుకు అంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఓన్లీ మాటలు చెప్పడము స్పీచ్లు ఇవ్వడమే కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ మన మహిళల డెవలప్మెంట్ కానీ ఆ ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ ఎక్కడ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ ముందు లేదన్నమాట. ఎక్కడ చూసినా ఎవరి జాగాలు కూడా కబ్జాలు, ఏమి అయినా కూడా ఇండ్లు కబ్జాలు, ఇల్లీగల్స్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతూ ఉండదు. ఎవరు కూడా ఓల్డ్ సిటీ అంటే భయపడిపోతాడు, హైదరాబాద్ అంటే భయపడిపోతారు, అక్కడ పేరెత్తడం కోసం భయపడిపోతారు. కానీ నేను 2010 నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను. నేను నిజం కోసం కోర్టులో కూడా ఫైట్లు చేసినాను, కోర్టులో ఎన్నో PIL వేసినాను, నేను గెలిచినానన్నమాట ఎన్నో జాగాల్లో. ఇప్పుడు కూడా నేను నా క్యాండిడేట్ గెలిచినా నేను తప్పకుండా నేను చెప్పిన వాగ్దానాన్ని నేను నిర్వహిస్తాను. అవును, నేను కూడా చేస్తాను. నేను కూడా ఇది ఎట్లా ఉంటే అవును నేను కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో. అవునండి, అవును. లేదు నేను చేస్తున్నానండి కంటెస్ట్. అవును కంటెస్ట్. చూడండి, ఇది ఒక పార్టీ అన్నమాట. పార్టీలో ఎన్నో మీటింగ్స్ అవుతాయి. ఏది పార్టీకి మంచిది ఉంటే అది ఉద్దేశంలో అది తీసుకుంటామన్నమాట. నేను ప్రెసిడెంట్, పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను గెలిచినా నా క్యాండిడేట్ గెలిచినా ఎవరు గెలిచినా కూడా పార్టీకి ఇదే. కానీ నేను కంటెస్ట్ చేయాలని నేను ఖాయంగా ఉండాలి. అవును, ఛాన్సెస్ ఏమీ లేదండి. నేను కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకు ముందు కూడా నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. మేడం 17 సీట్లు ఉన్నాయి కదా తెలంగాణలో. యు ఆర్ నాట్ కంటెస్టింగ్ ఆల్ ద 17 ఇన్ తెలంగాణ? 17 లేదు. ఎక్కడ మనకి మా క్యాండిడేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాడో, క్యాండిడేట్ అప్లికేబుల్ ఉండారో వాళ్ళు వర్త్ ని చూసి అక్కడ సీటు డిక్లేర్ చేస్తారు. తెలుగు స్పీకింగ్ నైబరింగ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, how many seats you are contesting for MP seats? 7 to 8 seats in Andhra Pradesh. మొత్తం ఈ రోజు ఎన్ని సీట్లు అనౌన్స్ చేస్తారు మేడం? అసలు ఎవరికి 8 seats అండి ఈ రోజు అనౌన్స్ చేస్తాం. 8 seats కన్ఫర్మ్ అనుస్తా. ఓకే, లిస్ట్ కూడా ఇస్తాం. బ్రోషర్ రిలీజ్ చేద్దాం. నేను ఉల్టా ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి 9 పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో పోటీ చేయబోతుంది. మా మేనిఫెస్టో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలాగా మా మేనిఫెస్టో రూపొందించినాము. దాంతో కాకుండా హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా మా గౌరవ అధ్యక్షురాలు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారు
పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు పోటీ చేయబోతున్నారు. మేమందరం సహకరిస్తాము. హైదరాబాద్ లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న పార్టీలు ఏ పార్టీ అయినా సరే, ఎంఐఎం పార్టీ తీసుకుంటే ఇంతవరకు ఎంఐఎం పార్టీకి మేనిఫెస్టో లేదు. మేము ఒక పకడ్బందీగా ఒక నిబంధనతోని మేనిఫెస్టో జనాల్లో తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినాము. అన్ని పార్టీల కన్నా ముందు 3300 బూత్ కమిటీల్లో మేము బూత్ అభ్యర్థులు నిర్మించినాము, డిసైడ్ చేసినాము. ఆల్రెడీ అన్ని బూత్లలో మా గౌరవ అధ్యక్షురాలు ఆల్రెడీ ఈ 2 నెలల సంది మొత్తం తిరగడము, మాట్లాడడం, జనాలతోని ఇంటర్వ్యూల వర్క్ జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మాధవలతి గారు ఆమె ప్రయత్నం ఆమె చేస్తున్నారు. కానీ నేను అక్కడ పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ, ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు మేము సవాల్ చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు మీ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించారు కానీ మేము మేనిఫెస్టోలే ప్రకటించలేదు. అంటే హైదరాబాద్ ప్రజలంతా పిచ్చోళ్ళ? మేనిఫెస్టో లేకుండా మీకు ఓట్లేస్తారా? హైదరాబాద్ ప్రజలు, హైదరాబాద్ లో ఉన్న బస్తీవాసులు అంతా వేస్టా? అంటే మీరు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు? హైదరాబాద్ బస్తీలకు, హైదరాబాద్ లో ఉన్న 3300 బస్తీలకు స్వచ్ఛమైన మేనిఫెస్టోలు ఎంఈపీ పార్టీ తీసుకురాబోతుంది. ఎంఈపీ పార్టీ బస్తీకి ఒక మేనిఫెస్టో రెడీ చేసింది. ఏ బస్తీకి, ఏ మండలానికి ఏం మేనిఫెస్టోలు కావాలో ఎంఈపీ పార్టీ రెడీ చేసి పకడ్బందీ ప్రణాళికతోని జనాల్లోకి వెళ్తున్నాము. ఎంఈపీ పార్టీకి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో 2 లక్షల సభ్యత్వం ఉంది. ఆ 2 లక్షల సభ్యత్వమే కాకుండా జనాల్లోకి వెళ్ళి జనాలకు ఏం కావాలని తెలుసుకొని జనాల్లో జరుగుతున్న ఎంతవరకు దౌర్జన్యం జరుగుతుందో ఆ దౌర్జన్యాన్ని జనాల్లో పెడతాము. మేనిఫెస్టో లేని పార్టీలకు ఓటేస్తారా? మేనిఫెస్టోలు ఉన్న స్వచ్ఛమైన పార్టీకి ఓటేస్తారా? హైదరాబాద్ ప్రజలు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. హైదరాబాద్ లో ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో, హైదరాబాద్ భారతదేశ చరిత్రలో ఫస్ట్ మున్సిపాలిటీ చాదరఘాట్ మున్సిపాలిటీ. ఆ మున్సిపాలిటీ ఇంత పెద్ద చరిత్ర ఉన్న మున్సిపాలిటీ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు వాటర్ లేక, స్వచ్ఛమైన బస్తీలు లేకుండా మురికివాడలుగా చెప్పుకునే ఓల్డ్ సిటీని మా పార్టీ గోల్డ్ సిటీ చేయబోతుంది. ఆ మురికివాడలో ఉన్న చిన్న చిత్క ఎవరైతే ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళు చేయబోయే పనులకు మేము సహకరిస్తూ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ లో ఉన్న అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని ఎంఈపీ పార్టీ ముందుకెళ్ళబోతుంది. ఈ రాబోయే ఎలక్షన్ లో కంపల్సరీ ఎంఈపీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 9కి 9 సీట్లు కొట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నాము. మేము 10 సీట్లు తక్కువ, జనాలకు వెళ్ళడం ఎక్కువ అన్న ఆలోచనతో మేము జనాలకు వెళ్తూ 1 ఇయర్ నుంచి గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక మీదట రేపటి నుంచి జనాల్లో ఉంటాం, జనాలతో పనిచేస్తుంటాం. ఎంఐఎం పార్టీని హైదరాబాద్ గడ్డ దింపేంత వరకు మేము ఎంఈపీ పార్టీ నిద్రపోదని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. మన ఓటు మనమే వేసుకుందాం. మా ఓటు అమ్మబడదు. అవర్ ఓట్ ఫర్ నాట్ సేల్. మా ఓటు మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం, హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు కోసం మన ఓటు మనమే వేసుకుందాం. మా మేనిఫెస్టో చూడండి, మేము ఆల్రెడీ చేసిన పనులు చూడండి. ఆ చేసిన పనులు చూసిన తర్వాతే మీరు మాకు ఓటు వేయండి అని మేము జనాల్లోకి వెళ్తున్నాం. మేనిఫెస్టో కమ్ గ్యారెంటీ. హైదరాబాద్ చేయట్లేదు. ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ 400 ఎంపీ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా. హైదరాబాద్ లో మాత్రం మా జాతీయ అధ్యక్షురాలు పోటీ చేస్తున్నారు. ఏ స్టేట్ కు ఆ మేనిఫెస్టోలు. అలాగే హైదరాబాద్ ఒకదానికి, హైదరాబాద్ లో ఉన్న 3300 బూత్లకు ఒక్కొక్క బూత్ కు ఒక్కొక్క మేనిఫెస్టో ఏర్పాటు చేశాము. ఆ బూత్ సమస్యలు, ఆ మేనిఫెస్టోలు. డాక్టర్ నోహెరా షేక్, ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు. నవ్య గారు, వరంగల్ పార్లమెంట్ ఎంపీ. నాగరాజు గారు, ఖమ్మం ఖమ్మం పార్టీ ఎంఈపీ పార్టీ ఎంపీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి.